So friends, now we are going to discuss about the balancing of the redox reaction. So it is a balancing of redox reaction. There are two types for balancing of the redox reaction. First one is a oxidation method and second one is a half reaction method. So friends, first of all we are going to discuss about the oxidation method, how to balance the redox reaction. There are some points. First of all, let's see it. First, you should identify the elements, either atoms, which undergo oxidation and reduction. પહેલા શું જજ કરવાનું છે કે કયું એલિમેન્ટ્સ છે એનું ઓક્સિડેશન અને કોનું રિડક્શન થાય છે એક્ઝેક્ટલી. Second thing, we should balance the atoms which undergoing oxidation or reduction. જે oxidation ને reduction થાય છે એને balance કરવાનું. But when you are balancing it, તો પહેલું તો કામ એ કર્યું કે oxidation reduction ક્યાં થાય છે. હવે શું કર્યું કે કેટલા નંબરથી oxidation reduction નો ડિફરન્સ આવે છે. હું તમને હમણાં એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવીશ. તમારે એ ફિગરને એ નંબરને તમારે એક નોટ કરી દેવાનું. સપોઝ યુ આર બેલેન્સિંગ, જ્યારે બેલેન્સ કરો છો તો બેલેન્સ કરવા માટે તમારે અગેન કેટલા નંબરથી એને મલ્ટીપ્લાય કરવું છે. સેમ નંબરથી પહેલો જે ડિજિટ છે એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો, રાઈટ. થર્ડ થિંગ, યુ શુડ બેલેન્સ ધ અધર એલિમેન્ટ્સ. કયા અધર એલિમેન્ટ્સ જે ઓક્સિડેશન રિડક્શન થતા નથી, થાય છે એની સિવાયના, રાઈટ. તો એને બેલેન્સ કરો. નેક્સ્ટ, યુ શુડ બેલેન્સ ધ ઓક્સિજન. કોને બેલેન્સ કરવાનું છે? ઓક્સિજન. બટ એ પહેલા તમારે બેલેન્સ કરવું પડશે ચાર્જને. then you should balance the oxygen and last you should balance the hydrogen. આમ તો after all hydrogen automatically balance થશે. જો શું કરવાનું છે હું તમને આખી એક મેથડ સમજાવતો જાઉં છું, બરોબર ચેક કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, you are given Cu plus NO3 minus 1. જસ્ટ અહીંયા માઇનસ નહીં કરવાનું, 1 લખવાનું એટલે ભૂલ ના પડે, રાઈટ. સામે NO2 plus Cu plus 2, right. So we are given a reaction and let's see its balancing through oxidation method. First you should identify which element is undergo oxidation and reduction. Oxidation number of copper is definitely 0, free nature state માં છે. 0 to અહીંયા ચેક કરો તો જે આયન્સ છે એના ઉપર જે ચાર્જ હોય જેનો ઓક્સિડેશન નંબર હશે. સો ઓક્સિડેશન નંબર ઓફ Cu plus 2 is definitely plus 2. So you can see 0 to plus 2, that means oxidation. કેટલા નંબર છે ઇન્ક્રીઝ થયું? 2 નંબર ઇન્ક્રીઝ થયું. પ્લસ ઓર માઇનસ ઇઝ નોટ મેટર, 2 નંબરથી ઇન્ક્રીઝ થયું and it is oxidation, right. Definitely. Now check nitrogen. Nitrogen ને આપણે જજ કરીએ તો what is the oxidation number of nitrogen? Here is a plus 5, right, and here is a plus 4. So nitrogen is reduced. Why? Because plus 5 to plus 4, one digit થી either one number થી એનું reduction થાય છે. Either I can say one number decrease થાય છે and it is reduction, right. So first of all આપણે જજ કર્યું કે which one is oxidized and which one is reduced. કેટલા નંબરથી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, કેટલા નંબર ડિક્રીઝ થાય છે એ જજ કર્યું. અહીંયા 2 નંબર ઇન્ક્રીઝ થયું અને 1 નંબર ડિક્રીઝ થયું. ઓકે, પહેલું કામ કરી લીધું, ફર્સ્ટ સ્ટેપ ક્લિયર થઈ ગયું. સેકન્ડ, જે મેઇન એલિમેન્ટ્સ છે which are undergoing oxidation and reduction, they should be balanced. Here is a 1 Cu, here is also 1 Cu. Sir, it is a plus 2 is a charge. Number of Cu is only 1. So Cu1, Cu1. So they are balanced. Already copper is balanced. Suppose no hot. For example, here Cl and here Cl2 આવું થયું
તો આનો ઓક્સિડેશન નંબર -1 હોય, આ 0 હોય, તો જરા વિચાર કરો કેટલા નંબર ઇન્ક્રીઝ થયો? 1 નંબર ઇન્ક્રીઝ થયો, બટ ધે આર નોટ બેલેન્સ. તમારે બેલેન્સ કરવા શું કરવું પડે? આને મલ્ટીપ્લાય 2 કરવો પડે. સપોઝ તમે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય 2 કરો છો તો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય 2 કરવું પડે. આઈડિયા આવે છે? ક્લિયર થાય છે? ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આમ છે કે NO3 -1 અને અધર સાઈડ છે એ N2O ફોર્મ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ્સ ચેક what is the oxidation number of N +5. here is oxidation number is +1 and oxidation number કેટલો થશે? +1. બટ ચેક કરો કેટલા નંબર ડિક્રીઝ થયું જોવો જોઈ. 4 નંબર ડિક્રીઝ થયું, 4 યુનિટ ડિક્રીઝ થાય છે ને. બટ here is only 1 N, here is 2. so for balancing we should put here 2. if you are putting here 2, then you must multiply 2 here. so total coefficient કેટલો થયો? 8. આનો total coefficient કેટલો થયો? 2. but they are already balanced, so you not need to multiply this figure. તમારે આ ફિગરની સાથે કોઈ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. હોય તો કરવાનું છે, ન હોય તો નહીં કરો. રાઈટ? here is n, only 1 n. both are balanced. પતી ગયું? તો ફર્સ્ટ અંડરગોઈંગ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન એને પહેલા બેલેન્સ કરો. ક્લિયર? હવે જો આ બેલેન્સ ન હોય તો બેલેન્સ કરવાનું. અહીંયા 2 પુટ કરવું પડ્યું હોય તો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય 2 કરવાનું. અહીંયા 3 પુટ કરવું પડ્યું હોય તો મલ્ટીપ્લાય 3 કરવાનું. ક્લિયર? ડન. નાઉ લેટ્સ ચેક. હવે શું કરવાનું? 1 ને આ જે 1 છે એને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો, બ્લુ સાથે. જો આ 1 ને અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરો, 2 ને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો. પહેલું કામ ઈ કરવાનું. ઓકે, તો આને 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરું તો CU નું CU જ રહેશે એઝ ઇટ ઇઝ. 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરું તો 2NO3 -1 gives 2 થી મલ્ટીપ્લાય 2NO2. right? it is a oxidation number and it is a 1 Cu + 2. પતી ગયું? first of all 2 nitrogen 2 nitrogen, 1 copper 1 copper. main elements which are going under oxidation and reduction are balanced. then next one is other elements except oxygen and hydrogen. so here there is no other elements except hydrogen and oxygen, so no requirement. third stage is for balancing the charge. charge ne balance કરવો છે. ઓકે, આ સાઈડ તમે લેફ્ટ સાઈડ નો ટોટલ ચાર્જ જુઓ કેટલો થાય છે? 2 × -1, that is why -2. here is +2. so you can see અહીંયા કેટલો ચાર્જ છે? +2 ચાર્જ છે. અહીંયા કેટલો ચાર્જ છે? -2. that means not balance. minus and plus 0 એમ નહીં. અહીંયા પણ +2 આઈધર આવવું જોઈએ, આઈધર અહીંયા -2 આવવું જોઈએ. we have a two option. આઈધર અહીંયા +2 કરવું છે, આઈધર અહીંયા -2 કરવું છે. સરી કેમ નક્કી થાય? which medium is occurring this reaction? પહેલા તો એ જજ કરવાનું. તમને એ આપી દીધું હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ you are told it is in acidic medium. suppose acidic medium માં હોય then you should use H+1. suppose you are told it is a basic medium, right? જો તમને basic medium કીધું હોય then you should use OH-. ક્લિયર થઈ ગયું? હલો, બરાબર? સપોઝ આપણે માની લઈએ કે it is an acidic medium. acidic medium માં આ total reaction થાય છે, then we should use H+. કઈ સાઈડ હું H+ એડ કરું કે જેથી આ ઇક્વલ થઈ જાય? આ બાજુ હું H+ એડ કરું તો પોઝિટિવ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થશે. આ બાજુ એડ કરીશ તો ઇક્વલ થવાના ચાન્સીસ. હાઉ મેની H+1 શુડ બી એડેડ ધેન આ બે બેલેન્સ થાય? જરા વિચારો. ઇફ આઈ એમ એડિંગ 4H+, હવે હું 4H+ એડ કરું તો 4+ and 2- that means +2 ચાર્જ થઈ ગયો. જો અહીંયા +2 ચાર્જ થઈ ગયો, રાઈટ?
સપોઝ ઇટ ઇઝ બેઝિક મીડિયમ, માની લ્યો કે આ બેઝિક મીડિયમ હોત તો મારે શું કરવું પડે? આઈ શુડ એડ 4 OH માઇનસ, આ સાઈડ મારે એડ કરવા પડે, રાઈટ? તો એ બેલેન્સ થઈ જશે બેઝિક મીડિયમ હોય તો. અધરવાઇઝ એસિડિક મીડિયમ છે, સો આઈ એડેડ H4 અહીંયા મેં એડ કરી દીધા. નાવ બેલેન્સ ધ ઓક્સિજન. હાઉ મેની ઓક્સિજન? 3 into 2 6 oxygen. How many oxygen? 2 into 2 4 oxygen. This side is a 6 oxygen, this side is a 4 oxygen. Balance करवा, if you want to balance the oxygen, you should add H2O. જેટલા ઓક્સિજન તમારી પાસે નંબર ઓફ ઓક્સિજન છે એ ઘટતા હોય, ડિક્રીઝ હોય, એટલા નંબર ઓફ H2O એડ કરવાના. 6 and 4. That means I should use either add 2 H2O. How many H2O adding? 2. Now calculate the oxygen. આપણે ઓક્સિજન ને ચેક કરી લઈએ. 2 into 4 4 in plus 2 6 oxygen. Here is a 6 oxygen. Oxygen balance. Now hydrogen, 4 hydrogen 4 hydrogen. Now you can see this reaction is already balanced. કેવી થઈ ગઈ આ રિએક્શન? બેલેન્સ થઈ ગઈ, રાઈટ? 2 nitrogen 2 nitrogen, 1 copper 1 copper, charge is balanced, oxygen is balanced, and hydrogen is already balanced. So this is the method. First of all, you should identify which element is undergoing oxidation. How many units? કેટલું ઇન્ક્રીઝ થાય છે, કેટલું ડિક્રીઝ થાય છે. ધેન બેલેન્સ. સપોઝ બેલેન્સ કરવા તમારે કોઈ એડ કરવું પડે છે તો સેમ નંબરને તમારે એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો, રાઈટ? ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન, આને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો, આને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો, રાઈટ? ધેન યુ શુડ બેલેન્સ ધ ચાર્જ, ધેન આફ્ટર ઓક્સિજન એન્ડ ધેન આફ્ટર હાઇડ્રોજન. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ મેથડ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું હાઉ ટુ બેલેન્સ ધ રિએક્શન. હજી આપણે એકાદું રિએક્શન્સ છે એને જરાક ચેક કરી લઈએ, બરાબર? લેટ્સ ચેક. થોડું ટિપિકલ આપું છું, એડ કરીએ આપણે. થોડુંક મોટું રિએક્શન્સ છે એને આપણે લેતા જઈએ. સમટાઇમ્સ યુ કેન જજ વેધર ઇટ ઇઝ ઇન એસિડિક મીડિયમ ઓર બેઝિક મીડિયમ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે આવું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. Cr2O7 માઇનસ, આપણે એક માઇનસ વાળું લઈએ. Cr2O7 -2 પ્લસ SO2 પ્લસ H plus. If you are giving H plus, that means it is acidic medium, right? Gives Cr plus 3 plus SO3. SO2 નું શું થઈ ગયું? SO3. ચાલો SO3 માંથી થોડુંક ચેન્જ કરીએ, આપણે કંઈક નવું મૂકીએ. HSO4 માઇનસ કરી દઈએ, થોડુંક ટેડું મેડું બનાવીએ, એન્ડ ધેન H2O. ઓકે, આવું એક આપણી પાસે રિએક્શન છે, આપણે એને બેલેન્સ કરવું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી શુડ આઈડેન્ટિફાઈ વિચ વન ઇઝ ઓક્સિડાઇઝ એન્ડ વિચ વન ઇઝ રિડ્યુસ. લેટ્સ ચેક. ક્રોમિયમ. What is the oxidation number of chromium? Then 2x plus 7 into -2 is equal to -2. Total oxidation number is -2. 2x minus 14 is equal to -2. 2x is equal to 12. X is equal to +6. That means oxidation number is +6. Right? Ion oxidation number કેટલું છે? +3. Already given. That means +3 to +6 to +3. 3 number decrease થયું, 3 unit decrease થયું, right? 3 unit decrease થાય છે and it is reduction, right? Now let's see about the sulfur. Oxidation number of sulfur would be +4. Directly સીધું જ calculate થાય છે. અહીંયા ચેક કરીએ. +1 x -8 is equal to -1. X -7 is equal to -1. X is equal to +6. Oxidation number is +6. Quickly, ફટાફટ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરતા શીખી જવું પડશે હો ભાઈ.
कंपल्सरी है. +4 to +6, that means 2 unit increase and it is oxidation. આ કેવું થયું? ઓક્સિડેશન થયું. 2 યુનિટ ઇન્ક્રીઝ થયું, 3 યુનિટ ડિક્રીઝ થયું. ચાલો પહેલા બેલેન્સ કરી દઈએ. હાઉ મેની સલ્ફર? 1. હાઉ મેની સલ્ફર? 1. ઓલરેડી બેલેન્સ છે, બટ they are not balanced. Here is a 2 chromium, here is a 1 chromium. So I must multiply 2. અને મારે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે. સપોઝ મેં અહીંયા 2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું, then I must multiply by 2 here also. આને મારે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે. સો ટોટલ નંબર કેટલો થયો? 3 into 2. આ કેટલો થયો? જસ્ટ ઓનલી 2. તમે આ 2 ને કેન્સલ કરી શકો. જજ ડન. જો 2 કેન્સલ થઈ ગયું. નાવ હિયર ઇઝ ઓનલી 1, here is 3. So 1 is multiplied by here and 3 is multiplied by here. ચાલો ટ્રાય કરીએ. આને આપણે 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો Cr2O7 -2, 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે, ધેન 3SO2 પ્લસ H પ્લસ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ રાઇટ. આને લખવાની કોઈ જરૂર નથી, રાઈટ? ઓટોમેટિકલી બેલેન્સ થશે. ધીસ વન ઇઝ 2Cr+3 પ્લસ 3HSO4 -1. આ લખવાની જરૂર નથી, નોટ નેસેસરી ટુ રાઇટ, રાઈટ? સો તમે ચેક કરો કેવું થયું. Cr2O7 -2, 3SO2, this side is 2Cr+3 and HSO4 -1, 3, right? 2Cr, 3S, 3S. અધર મેટલ્સ છે, ઓક્સિડેશન રિડક્શન થયા સિવાયની કોઈ મેટલ છે? there is no other metals. Then turn for the charge. Okay, let's calculate the charge. What is the charge? -2. Total charge is -2. This one is -3 and +6. +6 and -3 is equal to +3. Total charge is +3. Total charge is -2. બેલેન્સ કરવું છે. ચાલો બેલેન્સ કરવું છે. જો અહીંયા તમે ચેક કરો, એસિડિક મીડિયમ છે. ઇફ ઇટ ઇઝ એન એસિડિક મીડિયમ then we should use H plus. અહીંયા -2 છે, this side is +3. +3 કરવા છે. What should I do? How many H plus should be added? Definitely 5 ને, તો 5H plus. અહીંયા 5 plus and -2 is equal to +3. અહીંયા already +3 છે, જો થઈ ગયું. Done. Charge is balanced. Now turn for the oxygen. How many oxygen? 7. 7 into 6, 13. 13 oxygen. Here is 3 into 4, 12 oxygen. 1 oxygen is less, so I have to add H2O. 1 H2O. 1 H2O add kira. Now oxygen is balanced. Now calculate the hydrogen. 5 hydrogen. Here is 3 plus 2, 5 hydrogen. Now you can see it is a balanced reaction. Totally balanced થઈ ગઈ છે. જો 2Cr, 2Cr, 3S, 3S, 5 hydrogen, 3 plus 2, 5 hydrogen, 6 and 7, 13 oxygen, 12 plus 1, 13 oxygen, plus 3 charge and plus 3 charge. -3 plus 6 is equal to +3 charge. Okay? So friends, it is a very easy method to balance the reaction. બહુ easy method છે બેલેન્સ કરવા માટે. આમાં બહુ મહેનત કરવાની જરૂર ઓછી છે, રાઈટ? સો બી કેરફુલ. હજી પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ બેલેન્સ કરવા માટે, ચેક કરતા જઈએ. ઓકે, ડિસપ્રોપોર્શનેશનની એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, રાઈટ? ડિસપ્રોપોર્શનેશન રિએક્શન મીન્સ વોટ? same element oxidize and same element reduce. For example, I2 plus NaOH, other side NaI plus NaIO3, right? And H2O add कर दिए.
चेक करो oxidation number is +1, it is also +1, it is also +1, so it is not oxidize or reduce. What is the oxidation number of I2? 0. But when you come here, oxidation number of iodine would be -1. And અહીંયા તમે આવશો તો +1 -6, this side જશે તો +5. So iodine is reduced and iodine is oxidized. Same element, if same element is reduced and same element is oxidized, that means this type of redox reaction is called disproportionation redox reaction, right? So આવી જે redox reaction હોય ને તો same element ને 2 times લખવાનો. કેટલી વાર લખવાનો? 2 times છે એને લખવો જોઈએ. જો I2 plus I2 NaOH, other side NaI plus NaIO3, not necessary to write, right? So first of all check karo 0 to -1, that means one time 1 unit reduce, reduction, right? And અહીંયા ચેક કરો 0 to +5, that means 5 unit increase, that means oxidation. Clear? આ 1 unit છે increase થયું, આ 1 unit decrease થયું, આ 5 unit increase થયું. But balance કરવું પડશે. Here is a 2 iodine, here is only 1 iodine, so I have to multiply 2. So I have to multiply 2. Here is also 2 iodine, here is also 1 iodine, so I have to multiply 2. So I have also multiply 2. અહીંયા મારે multiply 2 કરવું પડ્યું. ઓકે, આ 2 કેન્સલ કરી દો, પતી ગયું. So 1 is multiply, અને 1 થી multiply કરીશું અને આને 5 થી multiply કરીશ, right? So આને હું 5 થી multiply કરું તો 5I2, 1 થી multiply કરું I2 NaOH, other side જાઓ તો આને આપણે કેટલાથી multiply કર્યું? 5 થી, that means 10 NaI plus આને 1 થી multiply કરો તો 2 NaIO3. પતી ગયું? Now combine કરી દઉં તો 6I2 directly લખી નાખું તો ચાલે. 5I2 plus 1I2 is equal to 6I2. How many iodine? 12. 10 plus 2, 12 iodine. Iodine is balanced. Now oxidize and reduce element balance થઈ ગયા. Next on other elements. Sodium. How many sodium? 1. કેટલું છે? 1. 10 plus 2, 12 sodium છે. That means I should put 12. 12 NaOH. Balance. Okay, let's check the charge. Here is a 0 charge. Here is also 0 charge. That means charge is already balanced. Now turn for the oxygen. 12 oxygen. Here is a 2 into કેટલા oxygen છે? જો 3 into 2, 6 oxygen. 6 oxygen is less, so 6H2O. Now oxygen is balanced. Now turn for the hydrogen. 12 hydrogen. 6 into 2, 12 hydrogen. I is balanced, sodium is balanced, oxygen is balanced, and hydrogen is balanced. Now it is a total balanced reaction. આમાં કોઈ ચાર્જ નથી તો ઇઝીલી કામ છે તમારું પતી ગયું. ચાર્જ હોય તો એમાં કોઈ મુશ્કેલી નથી. H+ or OH- ને એડ કરી અને તમે એને બેલેન્સ કરી શકશો. આઈડિયા આવે છે? હાઉ ટુ બેલેન્સ ધ રેડોક્સ રિએક્શન બાય ઓક્સિડેશન મેથડ. ઓક્સિડેશન મેથડથી તમે એને કેમ બેલેન્સ કરો છો એ આઈડિયા આવી ગયો. બહુ સિમ્પલ મેથડ છે. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ બેલેન્સિંગ રિએક્શન બાય હાફ મેથડ અથવા તો હાફ રેડોક્સ રિએક્શનથી આપણે એને બેલેન્સ કરશું. ઓકે, લેટ્સ સી. સો લેટ્સ સી રેડોક્સ reaction
for balancing by half method. Half method થી આપણે એને balancing કરવું છે, right? So rules is almost common. First of all, you should identify which one is oxidized and which one is reduced. આમાં કેટલા યુનિટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, કેટલા યુનિટ ડિક્રીઝ થાય છે, it is not required. Just only identify which one is undergoing oxidation and which one is undergoing reduction. That's all. Part પાડી દો. First part for the oxidation and second part is for the reduction. Right? બેમાં same method થી તમારે balance કરવાનું છે. First you should balance the main elements which is undergoing oxidation and reduction. First they should be balanced. Second turn is for oxygen. If you want to balance the oxygen, you should add the H2O. જ્યાં oxidation number of oxygen decrease હોય, either less હોય, same એ ટાઈમમાં તમારે H2O ના એટમ્સ છે, either molecules છે, એને તમારે એડ કરી દેવાનું. Third, hydrogen balance. How to balance the hydrogen? For balancing hydrogen, you should add H plus 1. Compulsory H plus 1 ને એડ કરી દેવાના. Right? તો બેલેન્સ કરો, H plus 1 ને બેલેન્સ એડ કરીને બેલેન્સ કરો. Then turn for the charge. ચાર્જ ને બેલેન્સ કરવા you should use the electron. જે સાઈડ પોઝિટિવ ચાર્જ હોય, સેમ સાઈડમાં તમારે સેમ ઇલેક્ટ્રોન એટલા એડ કરી દો. ધેટ ઇઝ વાય બેલેન્સ થઈ જશે, રાઈટ? પછી ઇલેક્ટ્રોન બેલેન્સ કરવાના બોથ સાઈડ. સપોઝ રિડક્શન સાઈડમાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય, ઓક્સિડેશન સાઈડ 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. ધીસ સાઈડ 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય, આ સાઈડ 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય, તો 6 ને 3 ને મલ્ટીપ્લાય નહીં કરવાનું, જસ્ટ ઓનલી 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો ઇલેક્ટ્રોન, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન કેવા થઈ જશે? સેમ, રાઈટ? પછી લેફ્ટ સાઈડ એડ કરો, રાઈટ સાઈડ એડ કરો, બેલેન્સ કરી દો. એક એક્ઝામ્પલ દેખાડું તો થોડો વધારે આઈડિયા આવશે. MnO4 -1 પ્લસ SO3 -2, રાઈટ? સેમ અધર સાઈડમાં જશો તો Mn+2 પ્લસ SO3, અહીંયા SO2 આવવું જોઈએ, SO3 લઈએ તો અહીંયા હું લઈ લઉં છું SO4 -2. Okay, suppose we are given this type of reaction. Okay, first of all we should identify which one is oxidized and which one is reduced. Here oxidation number is +7, here is +2, so definitely this one is reduced. Oxidation number is SO3 -3, that means +4, and here is a +6, that is why it is oxidized. Okay, two part pado. Half reaction for oxidation, half reaction. Okay, oxidation half reaction. Second one is reduction half reaction. Okay, oxidation half reaction લખું છું, SO3 -2 to SO4 -2. આ સાઈડ આપણે લખીએ oxidation half reaction, MnO4 -1, this one Mn+2. two part પાડી દીધા. જો first is oxidation, second one is reduction. First of all, main element should be balanced. One sulfur, totally balanced. Now not for the charge. First one is oxygen નો વારો છે, ધ્યાન રાખજો. When you are balancing the redox reaction through half method, first you should balance the main elements, then turn for the oxygen. Oxygen નો વારો છે 4 and 3. કઈ સાઈડ oxygen છે લેસ છે? left side, so I have to add 1 H2O. Now 3 plus 1, 4 oxygen, here is already 4 oxygen.
here is 2 hydrogen, here is 0 hydrogen. હાઇડ્રોજન ને બેલેન્સ કરો, so 2H plus. સપોઝ તમારે હાઇડ્રોજન ને બેલેન્સ કરવું છે તો તમારે 2H plus અથવા તો H plus ને એડ કરો. મેઇન એલિમેન્ટ્સ, સેકન્ડ ટર્ન ઓક્સિજન. ઓક્સિડેશન મેથડમાં પહેલા કોનો ટર્ન હતો? ચાર્જનો, પછી ઓક્સિજન, નેક્સ્ટ હાઇડ્રોજન. આમાં ફર્સ્ટ મેઇન એલિમેન્ટ્સ, ધેન ઓક્સિજન, ધેન હાઇડ્રોજન એન્ડ નાઉ ટર્ન ફોર ધ ચાર્જ. જો ઓર્ડર ચેન્જ થાય છે. હાઇડ્રોજન ઇઝ ઓલરેડી બેલેન્સ, oxygen is already balanced, sulfur is already balanced, but charge is not balanced. Here is a total 0 charge, -2 plus 2, 0. Here is a -2 charge. Suppose હવે તમારે આને બેલેન્સ કરવા માટે H plus ની એડ કરવાનું. આ મેથડથી જ્યારે તમારે ચાર્જ બેલેન્સ કરવો હોય, you should use the electron. ઇલેક્ટ્રોનનો યુઝ કરવાનો. ઓકે, +2 છે, 0 છે. તમારે અહીંયા 0 કરવું હોય તો 2 ઇલેક્ટ્રોન એડ કરી દો, ધેન ચાર્જ ઇઝ બેલેન્સ. આ મેથડમાં ચાર્જને બેલેન્સ કરવા ઇલેક્ટ્રોન યુઝ થવો જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોન શુડ બી યુઝડ ફોર બેલેન્સિંગ ધ ચાર્જ ઇન ધીસ મેથડ. ઓકે, સો -2, હિયર ઇઝ અ -2. ચાર્જ બેલેન્સ થઈ ગયો. ઓકે, લેટ્સ ટર્ન ફોર ઇટ. 1 Mn, 1 Mn, 4 oxygen, so 4 H2O. Check. Oxygen is balanced. How many hydrogen? 8 hydrogen. How many hydrogen? 0 hydrogen. So 8H plus. Now hydrogen is balanced, oxygen is balanced, manganese is already balanced. But what about the charge? Here is a total +7 charge. Here is a +2 charge. બેલેન્સ કરવું છે. જે સાઈડ પ્લસ ચાર્જ વધારે હોય, મોર ધ પ્લસ ચાર્જ, ધીસ સાઈડ યુ શુડ એડ ધ ઇલેક્ટ્રોન. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન એડ કરું? હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન શુડ બી એડેડ ફોર બેલેન્સિંગ ધ ચાર્જ? ડેફિનેટલી 5 ઇલેક્ટ્રોન શુડ બી એડ. -5, -1, -6, +8, so +2. અહીંયા ઓલરેડી +2 છે. જો ચાર્જ બેલેન્સ થઈ ગયો. બટ હિયર ઇઝ અ 2 ઇલેક્ટ્રોન, હિયર ઇઝ અ 5 ઇલેક્ટ્રોન. સો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. ટોટલ રિએક્શનને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. રાઈટ, 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. ટોટલ રિએક્શનને 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? 5 થી. અને 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરીને મૂકી દઉં છું. જોજો, બરાબર જોજો. So 5 H2O plus 5 SO3 minus 2 gives 5 SO4 minus 2 plus 10 H plus 10 electron. Right? આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરું, 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરું, 16 H plus 2 MnO4 minus 1 plus 10 electron gives 2 Mn plus 2 plus 8 H2O. Complete. 5 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું, 5 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું, 2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું. Now both side electron are balanced. ઇલેક્ટ્રોન ને કેન્સલ કરી દો both side થી. Clear? Okay. લેફ્ટ સાઈડ, રાઈટ સાઈડ. લેફ્ટ સાઈડનું પહેલા એડ કરી દો. 5 H2O plus 5 SO3 minus 2. લેફ્ટ સાઈડનું 6H plus 16H plus 2 MnO4 minus 1. જો લેફ્ટ સાઈડનું ટોટલી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. નાઉ ટર્ન ફોર ધ રાઈટ સાઈડ. 5 SO4 minus 2 plus 10H plus 2 Mn plus 2 plus 8 H2O. Done. Clear? How many H plus 16? How many 10? આ કેન્સલ થઈ જશે. નાવ આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થઈ જશે. So it is 6H plus.
5H2O 8H2O કેન્સલ થઈ જશે 3H2O. Clear? Now write down 2 MnO4 minus 1 plus 5 SO3 minus 2 plus 6H plus. જો ચેક કરો અધર સાઈડ તમે જાઓ તો 5 SO4 minus 2 plus 2 Mn plus 2 plus 3H2O. Clear? Check करिए. How many Mn? 2. How many Mn? 2. Done. How many sulfur? 5. 5. Balance. Now turn for the oxygen. 4 into 2. 10. 5 into 3. આ કેટલા થયા? 5 into 3. 15. કેટલા થયા? 15. 15 plus 8. 23 oxygen. Same. 4 into 5. 20 plus 3. 23 oxygen. Balance. Now for the hydrogen. 6 hydrogen. 6 hydrogen. Balance. Charge. Minus 2. Minus 10. Minus 12. Plus 6. Minus 6. 5 into 2. Minus 10. Minus 10 plus 4. 2 into 2 plus 4. Minus 6. Charge is already balanced. So, it is a balanced reaction. કેવી reaction થઈ ગઈ? Balance થઈ ગઈ. Clear થાય છે? Now you can do this for yourself. Suppose if you are told this reaction is in માની લો કે તમને એમ કીધું છે કે બેઝિક મીડિયમમાં અકર થાય છે. શેમાં થાય છે? બેઝિક મીડિયમમાં. ડન. જો સપોઝ આ બેઝિક મીડિયમમાં અકર થાય છે તો શું કરવાનું? એક સ્ટેપ એડ કરી દઉં છું. સપોઝ યુ આર ટોલ્ડ ઇટ ઇઝ ઇન બેઝિક મીડિયમ. હાઉ મેની H પ્લસ? 6. બોથ સાઇડ 6 OH એડ કરી દેવાનું. જેટલા H પ્લસ છે સેમ એટલા OH એડ કરી દો. 6 OH plus 6 OH minus. થઈ ગયું? Now 6H plus and 6 OH minus. That means 6 H2O થયા. How many H2O? 3 H2O. How many H2O? 6 H2O. So 3 H2O will be cancelled and here is a 3 H2O. So balance કરવા માટે આપણે આને બેઝિક મીડિયમમાં જોઈએ. જો 2 MnO4 minus 1 plus 5 SO3 minus 2 plus 3 H2O gives other side 5 SO4 minus 2 plus 2 Mn plus 2 plus 6 OH minus. આને મેં એસિડિક માંથી બેઝિક મીડિયમમાં કન્વર્ટ કરી. ચેક કરી લઈએ. 2 Mn 2 Mn 5 સલ્ફર 5 સલ્ફર 2 into 4 8 પ્લસ કેટલા થયા? 5 into 3 15 15 plus 8 23 plus 3 26 oxygen. Let's check. 20 plus 6 26 oxygen. Hydrogen 6 hydrogen 6 hydrogen. Charge check कर लिए. -2 -10 that means -12. અહીંયા check करिए. -10 plus 4 -6 -12. થઈ ગયો? Charge is balanced. Oxygen is balanced, hydrogen is balanced, main elements are also balanced. તો મેં એને એસિડિક મીડિયમમાંથી બેઝિક મીડિયમમાં કન્વર્ટ કરી. સપોઝ એસિડિક માંથી બેઝિક મીડિયમમાં કન્વર્ટ કરવી છે then you should શું કરવાનું? તમારે જ્યાં H પ્લસ નંબર ઓફ H પ્લસ છે સેમ OH માઇનસ બોથ સાઇડ એડ કરી દેવાના. પછી H પ્લસ અને OH ને કમ્બાઈન કરીને H2O કરવાનું. H2O કેન્સલ કરી નાખવાના. automatically balance થઈ જશે. Okay, this is a very simple method for balancing the reaction.
અગેન આપણે હજી એક પ્રેક્ટિસ માટે એક એક્ઝામ્પલ હજી પણ જોશું. લેટ્સ ચેક. ઓકે, લેટ્સ સી. The reaction is Cl2 plus OH minus. OH minus, that means what? It is in basic medium. This reaction is occurred in basic medium. યાદ રાખજો, right? આપણે લાસ્ટ સ્ટેપ એક એડ કરવું પડશે. ઓકે, OH minus. અધર સાઇડ Cl-1 પ્લસ HClO3. કેવું લેશું આપણે? આઈધર ડાયરેક્ટ લઈ લઈએ ClO3 -1 plus H2O. H2O is not required to write. Suppose ન લખો તો પણ ચાલે. Oxidation number of Cl2 is 0. Here is -1. So reduction થયું. No oxidation, no reduction occurred. But you can check here. ClO3 -1. That means X3 minus 2 is equal to -1. X minus 6 is equal to -1. X is equal to +5. So oxidation number of Cl is here +5. Same element oxidized and same element is reduced. That means disproportionation redox reaction. આ ટાઈપની રેડોક્સ રિએક્શન હોય ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? 2 ટાઈમ્સ લખીએ છીએ. લેટ્સ રાઇટ Cl2 plus Cl2, not necessary to write, આની જરૂર નથી. નેક્સ્ટ Cl-1, right, plus ClO3 -1, not necessary to write. 2 પાર્ટની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરીએ ઓક્સિડેશન એન્ડ રિડક્શન. Cl2 ClO3 -1 and Cl2 Cl-1, right? Oxidation half reduction, redox half reaction. 2Cl, I have to put 2. Now chlorine is balanced. 3 oxygen. 3 into 2, 6 oxygen. Number of oxygen is 6. So I have to put here 6H2O. Right? 6H2O. How many hydrogens? 6 into 2, 12 hydrogen. And that is why I have to put H, 12H plus. Now hydrogen is balanced, oxygen is balanced, chlorine is balanced. What about the charge? 2 into -1, -2 plus 12. That means plus 10. 10 electron ને multiply કરું તો balance થઈ ગયું. ચેક કરો. 6 hydrogen, 6 hydrogen, 6 oxygen, sorry, 12 hydrogen, 12 hydrogen, 6 oxygen, 6 oxygen, 2 chlorine, 2 chlorine. -2 plus 12 minus 10, -10 minus 2, -12 plus 12, 0. This side is also 0. First of all 2Cl, Cl is balanced. Charge balance કરવો છે. 2 electron. Now balance. Here is a 10 electron, here is a 2 electron. So આને 10 થી મલ્ટીપ્લાય કરું, આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરું, આવું ન કરાય. What I should do? Just only આને 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરું તો ઓટોમેટિકલી 10 electron થઈ જશે. Done. 10 electron plus 5 Cl2 gives 10 Cl minus. પતી ગયું. Left side, right side. Okay, done. Cl2 plus 5 Cl2. પહેલા one side નું લખી નાખીએ ને. ચાલો આપણે one side નું લખીએ. 6H2O plus Cl2. આ side નું લખીએ. Plus 5 Cl2 plus 10 electron. એ cancel જ થવાના છે. This side. 2ClO3 -1 plus 12H plus 10 electron plus 10 Cl minus. પતી ગયું? Okay. 10 electron will be cancelled. Clear? Okay. Check કરીએ. 5Cl, 1Cl plus 5Cl. 6Cl2 plus 6H2O.
one side complete. Other side, 2ClO3 minus plus 12H plus 10Cl minus. Okay, done. But you can see આમાંથી તમે 2 કોમન લઈ શકશો. જો આમાંથી 2 કોમન લઈ લઈએ. કેટલા કોમન લઈએ? 2. લેટ્સ ડુ 3Cl2 plus 3H2O gives ClO3 minus 1 plus 6H plus 5Cl minus. Okay, but this reaction occurred in basic medium. કેવી છે? બેઝિક મીડિયમમાં. આ H પ્લસ છે, એસિડિક મીડિયમમાં છે. વોટ શુડ આઈ ડુ? બેઝિક મીડિયમમાં ટર્ન કરવી છે. એક્ઝેક્ટલી 6OH એડ કરી દો બોથ સાઈડ. બોથ સાઈડ હું શું કરું છું? 6OH એડ કરી દીધું. હાઉ મેની H2O? 6H2O. How many H2O? 3H2O. H2O will be cancelled. Now 3H2O. So my final reaction will be 3Cl2 plus 6OH minus gives ClO3 minus plus 5Cl minus plus 3H2O. આવી કંઈક મારી રિએક્શન્સ છે એ અકર થઈ હશે. જુઓ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. 3 into 2 6Cl, 1Cl 1Cl 5Cl 6Cl complete. 6 oxygen 6 oxygen, 6 hydrogen, 6 hydrogen, minus 6, minus 1, minus 5, minus 6, already balanced. So this is a balanced redox reaction. Idea આવે છે? This is a very simple method to balance the redox reaction. આ disproportionation ટાઈપની redox reaction છે. તમે એને બેલેન્સ કરી શકશો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વન છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ ટાઈમે આ પ્રમાણે તમે થોડી પ્રેક્ટિસ કરો તો તમે ઇઝીલી રેડોક્સ રિએક્શન છે એને બેલેન્સ કરી શકશો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ. હજી આપણે થેન્ક યુ તો નહીં કહું, પણ હજી આપણે બાકી છે એક ટોપિકને થોડો હજી રિવાઇઝ કરીએ. એન્ડ ધ ટોપિક ઇઝ type of redox reaction. So there are 4 type of redox reactions, right? આપણે 4 type redox reaction ની પણ એક શોર્ટકટ ની અંદર ડિસ્કશન કરી લઈએ. So there are 4 types of redox reaction. First one is combination redox reaction. Second one is decomposition type of redox reaction. Third one is displacement redox reaction. And further there are 2 types of displacement redox reaction. Either it is metal displacement redox reaction, either it is non-metal displacement redox reaction, and the last one is disproportionate redox reaction. So first of all we will discuss about the combination redox reaction. To combine means add karu. Suppose A plus B, when adding they combine AB, and this type of redox reaction is called combination redox reaction. In this reaction either A and B both, either A either B either both should be in element form. કાં તો આ ને કાં તો આ બેમાંથી કોઈ પણ એક એલિમેન્ટ ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. either both should be in the element form. તો જ આ રેડોક્સ રિએક્શન છે એ અકર થશે. મોસ્ટલી જેટલી કમ્બન્શન રિએક્શન્સ છે એ બધી આ ટાઈપની રેડોક્સ રિએક્શન્સ છે એ તમને ફાઇન્ડ થશે. બહુ ઇઝી છે, તમે સમજી શકશો. જો કાર્બન ઇઝ ઇન એલિમેન્ટ ફોર્મ, oxygen is also in element form, that means oxidation number should be 0. When they combine they form CO2. Now check, either A either B either both should be in element form. Change, right? So oxidation number is 0, oxidation number is 0, oxidation number is +4, oxidation number is -2. So carbon is oxidized and oxygen is reduced. So this type of
of redox reaction is called combination redox reaction. આને કેવી કહેવાય છે? combination redox reaction. Either Mg plus N2 gives Mg N2. અચ્છા, આને આપણે થોડુંક ફેરફાર કરીએ. Mg અને N2 ની જ્યારે આપણે રેડોક્સ રિએક્શન કરશું ત્યારે 3Mg N2 ટાઈપની રેડોક્સ રિએક્શન થશે. સો બેલેન્સ કરવા માટે મારે 3Mg પ્લસ Mg3N2, રાઈટ? oxidation number is 0, oxidation number is 0, plus 2 and minus 3, right? So Mg is oxidized, nitrogen is reduced. Same एक combustion reaction check करिए. Methane नु combustion करिए. CH4 plus O2, it forms CO2 and H2O. Balance करिए, not necessary for balancing. What is the oxidation number of carbon? Plus 4. It is 0. One of them should be in element form. One of them, it is element form. It is not in element form. So oxidation number of carbon is as it is, plus 4. Here oxidation number is not plus 4. Here is oxidation number minus 4 because hydrogen is electropositive element. So minus 4 to plus 4, it is oxidized. And 0 to minus 2, that means it is reduced. So this kind of redox reaction is called combination redox reaction, right? Now we are going to discuss about decomposition. Decomposition શું કરે છે? Exactly આના કરતા ઓપોઝ છે. Decompose થશે. Decompose થાય, that means what? કે decompose ની અંદર જે product form થાય, a product ma one of them should be in element form, otherwise they would not be redox reaction. For example, AB decompose and A plus B form, આવું થશે, right? And all decomposition reaction is not redox. Reason is there કે product side જો element form ન થાય suppose, તો એ redox નહીં થાય. For example, H2O decompose करो तो H2 plus O2, both are in element form. So what is the oxidation number? Plus 1, minus 2, here is 0, here is 0. It is reduced, it is oxidized. Idea આવે છે? This one is reduced and this one is oxidized. For example, NaH, આને તમે decompose કરો તો Na plus H2, one of them should be in element form, both are in element form. It is plus 1, it is minus 1. So અને આપણે balance કરીએ, it is 0, it is 0. So sodium is reduced and hydrogen is oxidized, right? But all decomposition reaction is not redox. Reason મેં કીધું કે અહીંયા element form માં product नहीं बने तो redox नहीं થાય. For example, CaCO3 decompose करो, thermally decompose करो, then CaO and CO2. You can see none of the product is in element form, but it is already decomposition method. આ decompose જ છે, right? Oxidation number of calcium is plus 2, oxygen is minus 2, and carbon is plus 4. It is already plus 2, minus 2, it is plus 4, and it is minus 2. So none of the element change its oxidation number. Check કરો, એકનું પણ oxidation number change નથી થતો. That means it is a not redox reaction, although it is a decomposition reaction. Decomposition છે but not redox reaction, right? So this type of reaction is called decomposition only reaction but not redox reaction, right? So we discuss about two type of redox reaction. First one is combination and second one is decomposition. Now let's discuss about the third one, and it is displacement redox reaction. Now we are going to discuss about displacement redox reaction. Okay, the first one is metal
displacement, right? Metal can, other metal displace, either metal can non-metal displace, right? The metal which has a higher tendency to lose electron, either I can say the metal which is more reducing power can displace other metal. What I am saying, the metal which has a tendency to lose electron, either the metal which has a more reducing power that can displace other metal. For example, first group and second group metal. For example, first group metal, all the first group metals like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, all. Second group ની અંદર discussion કરું તો calcium, strontium and barium can displace the other metals, right? So this kind of metals can displace other metals. For example, આપણે ચેક કરતા જઈએ. સેકન્ડ થિંગ હું અહીંયા તમને એ કહી દઉં કે મેટલ કેન ડિસ્પ્લેસ નોન મેટલ ઓલ્સો. સો ફર્સ્ટ ગ્રુપની જેટલી પણ મેટલ્સ છે એ અધર મેટલને ઇઝીલી છે એ ડિસ્પ્લેસ કરી શકશે. આઈધર એવી મેટલ કે જેની ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરવાની ટેન્ડન્સી હાઈ છે એ અધર મેટલને જેની ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરવાની ટેન્ડન્સી લેસ છે એને ઇઝીલી ડિસ્પ્લેસ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું કે અહીંયા આપણે વિચારીએ કે CuSO4 plus Zn. As we know, Zn has a higher tendency to lose electron compared to copper, and copper has a higher tendency compared to silver. So here is ZnSO4 plus Cu. So Cu is displaced by Zn. જો Zn એ શું કર્યું? Cu ને ડિસ્પ્લેસ કર્યું. ચેક કરો, Zn આવી ગયું. Now it is a redox reaction. Oxidation is, અહીંયા એનો ઓક્સિડેશન નંબર +2 છે, અહીંયા 0 છે. That means it is reduced. Oxidation number is 0. Here oxidation number is +2. So it is oxidized. Easily oxidize કરશે, right? ફર્સ્ટ ગ્રુપ ને સેકન્ડ ગ્રુપ છે એ ઇઝીલી અધર મેટલ્સને ડિસ્પ્લેસ કરી શકશે. તમને હું અહીંયા બે એક્ઝામ્પલ બતાડું છું થ્રુ પીપીટી. યુ કેન ચેક. તમે અહીંયા પીપીટીમાં જોઈ શકશો. જુઓ, ચેક કરો. CuSO4 plus Zn, Cu and ZnSO4. Vanadium pentoxide when react with calcium. Calcium is a second group element. So it can reduce easily. કોને easily reduce કરશે? Vanadium ને. So vanadium is reduced, right? And તમે ચેક કરો કેલ્શિયમ કેવું થયું? ઓક્સિડાઇઝ થયું. જુઓ, આઈડિયા આવે છે? સો કેલ્શિયમ ઇઝ અ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે. કેવો છે? એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. સેમ થર્ડમાં તમે ચેક કરો, મેગ્નેશિયમ સેકન્ડ ગ્રુપ એલિમેન્ટ. નેક્સ્ટ એલ્યુમિનિયમ, right? Aluminium has a higher tendency to lose electron compared to chromium. So aluminium can easily reduce the chromium. So reducing power જેનો વધારે હશે જે મેટલનો એ અધર મેટલને શું કરશે? ડિસ્પ્લેસ કરશે, રાઈટ? તો આટલી મેટર છે તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ. નાઉ મેટલ કેન ડિસ્પ્લેસ નોન મેટલ. નોન મેટલની અંદર મોસ્ટલી જે આપણે જોવાના છીએ H2O. First we will discuss about hydrogen. Hydrogen is also non-metal. So metal can reduce non-metal like hydrogen. So first group na અને second group, બરાબર, આ જે metals છે એ H2O માંથી હાઇડ્રોજન ને easily reduce કરી શકે છે. Even in cold water. That means what? Sodium, when sodium react with H2O આને રિડ્યુસ કરે, રાઈટ? સો ઇઝીલી તમને એક સિમ્પલ મેથડ સમજાવું તો મેટલ રિએક્ટ વિથ H2O, then it forms either MaOH, either MO. Sometimes M આવું પણ બનશે, M2O, either M
NaOH twice, right? either એ metal નો હાઇડ્રોક્સાઇડ either metal નો ઓક્સાઇડ છે એ ફોર્મ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ Na plus H2O, other side આવશે NaOH and hydrogen is reduced. જો હાઇડ્રોજન રિડ્યુસ થયો +1 માંથી કેવો થઈ ગયો 0 થઈ ગયો, right? So it is reduced. Na can reduce hydrogen, that is why it is a reducing agent. Strong reducing agent છે ફર્સ્ટ ગ્રુપ અને સેકન્ડ ગ્રુપમાં, right? સેમ તમને ચેક કરો તો કેલ્શિયમ can also reduce hydrogen. So CaOH twice plus H2 આવું ફોર્મ થશે. આઈડિયા આવે છે? મેગ્નેશિયમ can also reduce hydrogen but not cold water. આ સિમ્પલ કોલ્ડ વોટર હોય તોય ચાલે, પણ આ જે છે એ સ્ટીમ હોવી જોઈએ. કેવું હોવું જોઈએ? સ્ટીમ. મતલબ કે એને એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. તો MgOH twice plus H2. સેમ આયન જે છે it can also reduce H2O, right? But ions tendency for losing electron is very less compared to magnesium, calcium and sodium. So at that time it directly H2O છે ને એ એમાંના H ને છે રિડ્યુસ નહીં કરી શકે. તો એના માટે એને કેવી રિક્વાયરમેન્ટ જોશે કે થોડુંક એને તમારે સ્ટીમ બેઝ ઉપર લઈ જવો પડશે. સો આને પણ તમે સ્ટીમમાં લઈ જાઓ તો કેવું ફોર્મ થશે? Fe2O3 and H2 છે એ રિડ્યુસ થશે. આઈધર હાઇડ્રોક્સાઇડ ફોર્મ થશે, આઈધર ઓક્સાઇડ છે એ ફોર્મ થશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ મેથડ. સેકન્ડ થિંગ કે એવી કોઈ એલિમેન્ટ્સ હોય, આઈધર એવી કોઈ મેટલ્સ હોય જેની ઇલેક્ટ્રોન લૂઝ કરવાની ટેન્ડન્સી લેસ હોય, આઈધર એ લેસ રિએક્ટિવ હોય, then it cannot reduce hydrogen in H2O. At that time you required the acid. That means what? કે for example Mg, either Mg ની બદલે હું લઈશ Zn. When react with HCl, then form ZnCl2 and H2. Hydrogen is reduced. Same Zn plus H2SO4, then ZnSO4 plus H2. So acid ના H ને reduce કરે છે. જુઓ આ મેટલ શું કરે છે? હાઇડ્રોજન નોન મેટલ ને રિડ્યુસ શું કરે છે? એને રિડ્યુસ કરે છે અને એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરે છે. અહીંથી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થયું જો ઇઝીલી, રાઈટ? સો મેટલ કેન ડિસ્પ્લેસ મેટલ ઓલ્સો, મેટલ કેન ડિસ્પ્લેસ નોન મેટલ ઓલ્સો. આ પણ આઈડિયા આવવો જોઈએ. અચ્છા, એક મેટર એવી પણ છે કે નોન મેટલ કેન ડિસ્પ્લેસ નોન મેટલ. આવી બને? ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ. નોન મેટલ કેન ડિસ્પ્લેસ નોન મેટલ. રાઈટ? જે મોસ્ટ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ હશે, આઈધર સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ હોય, ગ્રુપ 17, એ મોસ્ટલી રિડ્યુસ કરતા હોય છે જનરલી. ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લોરિન જે છે ઇટ કેન રિડ્યુસ ઓક્સિજન ઇન H2O. એ H2O ના ઓક્સિજનને પણ રિડ્યુસ કરે બીકોઝ ફ્લોરિન ઇઝ અ મોસ્ટ ઓક્સિડાઇઝિંગ આઈધર સ્ટ્રોંગ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ છે. સો ઇટ ફોર્મ્સ HF plus O2, right? Fluorine can displace oxygen in the water, but chlorine cannot displace oxygen in H2O. Reason is there, oxygen is more oxidizing agent compared to chlorine. કેમ કે એની electronegativity higher હશે કોના કરતા? chlorine કરતા. So chlorine cannot displace oxygen in H2O, but chlorine can displace bromine and iodine. For example KBr. Now it can displace HCl plus Br2. જો આને ડિસ્પ્લેસ કર્યું એને ચેક કરો. અહીંયા Br is displaced with Cl. So chlorine can displace bromine. Reason is there કે chlorine is more oxidizing agent compared to bromine. જે most oxidizing agent હોય એ other
લેસ ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટને ડિસ્પ્લેસ કરી શકે ઇઝીલી. આની ઇલેક્ટ્રોન ગેઇનિંગ ટેન્ડન્સી હાયર હશે કમ્પેર ટુ બ્રોમિન, રાઈટ. સેમ બ્રોમિન કેન ડિસ્પ્લેસ આયોડિન. તો અહીંયા બની જશે KBr and it forms iodine. Now it is balanced. But fluorine cannot be displaced by any other elements. કોઈ elements થી એ displaced નહીં થાય. Why? Because it is a very most electronegative elements. So how can we find F2? F2 આપણે find કરવો હોય તો કઈ રીતે find કરાય? Through electrolysis. No option. ઇલેક્ટ્રોલિસિસ થ્રુ તમે અહીંયા જો તમારે O2 ફાઇન્ડ કરી શક્યા, Br2 ફાઇન્ડ કરી શક્યા, I2 ફાઇન્ડ કરી શક્યા, બટ યુ કેન નોટ ફાઇન્ડ ધ F2. If you want to gain F2, you must go through the electrolysis. There is no other option. So this is called displacement redox reaction. And next one is disproportionation reaction. તો આપણે જાણીએ છીએ કે સેમ એલિમેન્ટ ઓક્સિડાઇઝ એન્ડ સેમ એલિમેન્ટ રિડ્યુસ. સપોઝ સેમ એલિમેન્ટ ઓક્સિડાઇઝ થાય અને સેમ એલિમેન્ટ રિડ્યુસ થાય, then it is called disproportionate redox reaction, right? So disproportionation redox reaction ની અંદર જે એલિમેન્ટ્સ નું ઓક્સિડાઇઝ થાય છે અને જે એલિમેન્ટ્સ રિડ્યુસ થાય છે એ મોડરેટ ટાઇપેશન ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એનું હોવું જોઈએ. હાયર એ નહીં ચાલે અને લોઅર એ નહીં ચાલે. વાય? હું તમને સમજાવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફ્લોરિન્સ ઓક્સિડેશન નંબર ઇઝ -1. સો એ ક્યારેય 0 થઈ શકશે, બટ એ ક્યારેય +1 નહીં થાય. આઈડિયા આવે છે? આ -1 થી +1 પોસિબલ છે. આ એનું લોઅર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ થયું, આ એનું હાયર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ થયું, બટ એ ક્યારેય પ્લસ નહીં થાય. તો ફ્લોરિન cannot fill the disproportionation type of redox reaction, but chlorine can. કેમ ક્લોરીન કરી શકે જરા વિચારો. Chlorine's oxidation state are various. For example, it has 0, -1 up to +7, -1, +1, +3, +5, +7. સપોઝ ક્લોરીન છે એ -1 ની અંદર હોય તોય એ ડિસ્પ્રોપોર્શનેટ રેડોક્સ રિએક્શન નહીં ફીલ કરે. કેમ? એ લોઅરમાં નહીં ચાલે અને હાયરમાં નહીં ચાલે. એ મોડરેટ ટાઈપનું રેડોક્સ એનું ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હશે તો જ એ પોસિબલ થશે. કેમ કે સેમ એલિમેન્ટ છે એ ઓક્સિડાઇઝે થવું જોઈએ એન્ડ સેમ એલિમેન્ટ છે એ રિડક્શન થવું જોઈએ. જો આ મોડરેટ ટાઈપનું હશે તો ઇન્ક્રીઝે થશે અને ડિક્રીઝે થશે, બટ આ હાયર હશે આઈધર લોઅર હશે તો એ ડિસ્પ્રોપોર્શનેટ છે એ ફીલ થશે નહીં, રાઈટ. So for the disproportionate redox reaction, element should be in the moderate type of oxidation state. એમાં જ હોવું જોઈએ તો જ એનું ઓક્સિડેશન છે પોસિબલ થાય. I am just showing you some example. For example, H2O2. Other side તમે ચેક કરો H2 and O2. You can see oxygen's oxidation state is -1 in H2O2. Other side H2O માં જાવ તો -2 and O2 માં જાવ તો કેવું થયું? 0. So H2O2 માં oxygen's oxidation state is -1, moderate છે. 0 તમે ચેક કરો 0 અને -2 ની between માં છે. So disproportionation થશે. Same P4. Other side જાય છે તો -3 and +1. So 0 is a moderate. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કેવું છે? મોડરેટ છે, રાઈટ. મિડલ લેવલનું છે. હાયર કેટલું થયું? +1. લોઅર કેટલું થયું? -3. ધેન ઇટ ઇઝ ઓક્સિડાઇઝ એન્ડ ઇટ ઇઝ રિડ્યુસ. તો આ પોસિબલ થશે, રાઈટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, there are so many examples are given in the disproportionation type of redox reaction. Disproportionation type of redox reaction means what? કે same element is oxidized and same element is reduced. That is why same element is oxidizing agent and same is reducing agent. Okay? So આ અહીંયા આપણી type of redox reaction છે complete થઈ. Friends, બાકીના જેટલા ટોપિક્સ છે એ રીડેબલ છે અને નેક્સ્ટ જે ટોપિક તમને આપ્યા છે એ તમારે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીની અંદર અગેન એનું રિવિઝન થશે અને એમાં તમારે ત્યાંથી એ ટોપિક છે સ્ટાર્ટ થશે, રાઈટ. સો એ જે લાસ્ટ પોર્શન પાછળનો આપ્યો છે EMF સિરીઝ અને ઇલેક્ટ્રોડ્સ વાળો એ અહીંયા મેં
રિવાઇઝ નથી કરાવતા, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીની અંદર તમારે ટોટલી રિવાઇઝ થશે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ પ્રોપરલી તમે ટોટલી વિડીયો જોઈ લેજો, બરાબર પ્રિપરેશન કરજો. ક્યાંય ન સમજાય તો ડાઉટમાં પૂછી લેજો, બટ ફાઇનલ પ્રિપરેશન વખતે તમારા દરેક એક્ઝામ્પલ્સથી લઈ અને MCQs છે બધા સોલ્વ કરવા જોઈએ. રાઈટ, એક ટાઇટ્રેશન ને રિલેટેડ રેડોક્સની ડિસ્કશન કરવાની છે. ટાઇટ્રેશનની અંદર પહેલી વાત તો તમારે એ ધ્યાન રાખવાની કે અમે મોડ્યુલની અંદર પાછળ તમને એક આખી એક શીટ આપી છે, જેની અંદર જુદા જુદા ઓક્સિડેશન કરતા મીન્સ કે ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ ઓર રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એટલે રિડક્શન કરતા છે એનો તુલ્ય દળ કેવી રીતના મળતો હોય છે. સૂત્ર છે આપણી પાસે, ફોર્મ્યુલા છે કે ઇક્વિવેલન્ટ માસ એટલે કે તુલ્ય દળ બરોબર શું થાય તો કે મોલિક્યુલર માસ આણ્વીય દળના છેદમાં તમારે n ફેક્ટર. અચ્છા, n ફેક્ટર કેવી રીતે મળે તો એના માટે તમને રેડોક્સમાં શીખવાડ્યું હતું કે જ્યારે તમે રિએક્શનને બેલેન્સ કરો એ દરમિયાન એ ડ્યુરિંગ જેટલા નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એક્સચેન્જ થતા હોય એ જ તમારો n ફેક્ટર છે એ તમને મળતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ MnO4-1 છે એ એસિડિક મીડિયમની અંદર Mn+2 ની અંદર કન્વર્ટ થાય. તમે એને બેલેન્સ કરશો એટલે નંબર ઓફ 5 ઇલેક્ટ્રોન છે એ એક્સચેન્જ થાય. તો તમારું ઇક્વિવેલન્ટ માસ ઓફ MnO4-1 અથવા તો KMnO4 છે એનું કેટલું થશે તો એનો મોલિક્યુલર માસ 158 ડિવાઇડેડ બાય 5, મતલબ 5 એટલે કે એમાં એસિડિક મીડિયમમાં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 5 છે એક્સચેન્જ થતા હોય. પછી આપ્યું છે વીક આલ્કલી મીડિયમ એટલે કે નિર્બળ તમારે બેઝિક માધ્યમમાં લેવાનું છે. એક અહીંયા ધ્યાન રાખજો કે સ્ટ્રોંગ આલ્કલાઇન મીડિયમ કીધું હોય તો જ તમારે એક જ ઇલેક્ટ્રોન એક્સચેન્જ લેવાનો. જો તમને આલ્કલાઇન મીડિયમ કીધું હોય ઓર ન્યુટ્રલ એટલે કે તટસ્થ માધ્યમ કીધું હોય તો તમારે 3 ઇલેક્ટ્રોનનો જ એક્સચેન્જ એટલે કે ફેરફાર કરવાનો, એટલે એનો ટૂંકમાં n ફેક્ટર તમને 3 મળશે. રાઈટ, એ જ રીતે અમે બધી શીટની અંદર વધારાના કેટલાક એક્ઝામ્પલ DF ની અંદર પણ આપણે શીખ્યા હતા. એ ખાસ શીટને રિફર કરજો અને એમાં કેવી રીતના તમને મળે છે એ ધ્યાન રાખવાનું. એક બે વસ્તુનું ધ્યાન એટલું રાખવાનું કે અહીંયા તમને S2O3 -2 માંથી S4O6 -2 ની અંદર જ્યારે ચેન્જ થાય છે, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ચેન્જ થાય છે, એ 2 ઇલેક્ટ્રોન એક્સચેન્જ થાય છે. પણ એ 2 મોલે 2 ઇલેક્ટ્રોન એક્સચેન્જ થાય મીન્સ કે પર મોલે તમને નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન તો 1 જ મળશે, એટલે આનો n ફેક્ટર છે એ તમને 1 જ મળે છે. ઘણા અહીંયા ભૂલો કરે છે, આપણે ટેસ્ટમાંય પૂછ્યું હતું ને એમાંય ભૂલો ઘણા સ્ટુડન્ટે કરી હતી. એ ન થાય એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. રાઈટ, પછી H2O2 ની અંદર ક્યારેય ઓક્સિડેશન કરતા હોય ક્યારેય રિડક્શન કરતા તરીકે કામ કરે એ પણ સમજાવેલું છે તમને, એને એકોર્ડિંગલી તમારે જોવાનું છે. પછી એક નાનકડી ડિસ્કશન આપણે ન્યુમેરિકલ્સ ની આવશે. નોર્મલી તમારી પાસે જે આનું ફોર્મ્યુલા છે એ ફોર્મ્યુલા તમને કહી દઉં મિત્રો, તો એ ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે કે જનરલી M1 V1 n ફેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ M2 V2 n ફેક્ટર. આવું એક આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે. જો આ ફોર્મ્યુલા ન લેવું હોય તો N1 V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ N2 V2 થી પણ તમે સોલ્વ કરી શકશો. રાઈટ, આ સિમ્પલ સીધું સાદું સૂત્ર છે. અહીંયા n ફેક્ટર છે એ ઓક્સિડેશન કરતા ને રિડક્શન કરતાનો કેવી રીતે લેવાય એ મેં હમણાં સ્લાઇડમાં સમજાવ્યું તમને કે જે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એક્સચેન્જ થતા હોય બેલેન્સ રિએક્શનમાં એ જ એનો n ફેક્ટર હોય. રાઈટ, એટલે એ ફોર્મ્યુલાથી તમારે આ પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ કરવાના થશે. રાઈટ, તો હવે આના કેટલાક ન્યુમેરિકલ્સની આપણે ડિસ્કશન કરી લઈએ. જો અહીં એક MC ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કે હાઉ મેની ગ્રામ્સ ઓફ પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ઓક્સિડાઇઝ 20 ગ્રામ ઓફ Fe+2 in FeSO4 to Fe+3 if reaction is carried out in acidic solution. ગુજરાતી આપી દઉં. આ તમને રિએક્શન જે આપી છે એ રિએક્શન ની અંદર એસિડિક માધ્યમમાં પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ એટલે કે K2Cr2O7 છે
બરાબર છે. એ 20 ગ્રામ Fe+2 ને Fe+3 માં રૂપાંતરણ કરવું હોય તો કેટલા ગ્રામ પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટની તમારે જરૂર પડશે એસિડિક માધ્યમમાં? જો એસિડિક માધ્યમની અંદર તમે જાઓ તો એસિડિક માધ્યમની અંદર પહેલા તો આપણે એને બેલેન્સ કરીએ, રાઈટ? તો જો આપણે એને બેલેન્સ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરશું? તો પહેલી વસ્તુ એ છે કે આને પહેલા તો Cr2O7 -2 માં કન્વર્ટ કરી દેવું પડે, K2Cr2O7 ને. એસિડિક માધ્યમમાં છે એટલે જનરલી કન્વર્ટ થશે Cr+3 ની અંદર, રાઈટ? આ Cr+3 ની અંદર કન્વર્ટ થયું. આને બેલેન્સ કરો તો 2Cr+3, રાઈટ? 7 એટલે કે 7 તમારી પાસે ઓક્સિજન છે એટલે 7H2O તમને મળશે. બેલેન્સ કરવા માટે તમારે અહીંયા 14H+ કરવા પડે, રાઈટ? તો હવે તમે અહીંયા ચાર્જ બેલેન્સિંગ કરો તો 14 - 2 એટલે 12, 2 × 3 એટલે 6, એટલે વધારાના તમારે અહીંયા 6 ઇલેક્ટ્રોન એડ કરવા પડે. આ બેલેન્સિંગ થઈ ગયું. એનો મિનિંગ એમ થયો કે આમાં તમારે 6 ઇલેક્ટ્રોનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટલે આનો n ફેક્ટર તમને કેટલો મળ્યો? 6 મળ્યો, રાઈટ? હવે અહીંયા તમારે Fe+2 માંથી Fe+3 માં જવું છે તો Fe+2 માંથી તમે Fe+3 માં જાઓ તો ખાલી જસ્ટ 1 ઇલેક્ટ્રોન પુટ કરી દો એટલે બેલેન્સ થઈ ગયું. તો આનો મિનિંગ એમ થયો કે તમારે આને 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે, આને 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. એનો મિનિંગ એમ થાય કે જ્યારે તમે બેલેન્સિંગ કરશો, રિએક્શન બેલેન્સિંગ કરશો એટલે જનરલી તમે આને 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે રિએક્શન કંઈક આવી મળે તમને, Cr2O7 -2, રાઈટ? આને 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે 14H+ પ્લસ 6 ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ટુ 1 એટલે ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ થઈ જાય. અગેન આને તમે એડ કરી દો તો Fe+2, પણ આને તમારે 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે એટલે 6 થઈ જશે. અધર સાઈડ તમે જોશો તો અહીંયા થઈ જશે 2Cr+3 પ્લસ આને તો તમારે એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખવાનું છે 7H2O. આને 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે અહીંયા થઈ જશે 6Fe+3. આવી કંઈક તમને બેલેન્સિંગ રિએક્શન મળે, રાઈટ? આનો મતલબ એમ થયો કે તમારે આના 6 મોલને Fe+2 માંથી Fe+3 માં લઈ જવા હોય તો તમારે આના 1 મોલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. મતલબ કે 1 મોલ Cr2O7 -2 છે એ 6Fe+2 ને Fe+3 ની અંદર 6Fe+3 માં કન્વર્ટ કરે. મતલબ આના 1 મોલ તમારી પાસે હોય તો આના તમારે 6 મોલની જરૂર પડે, 6 મોલની જરૂર પડે. તમારી પાસે આના ગ્રામ છે, બરાબર? તો તમારે શું કરવાનું કે તમારે વિચાર કરવાનો કે અહીંયા તમારે 1 મોલ K2Cr2O7 જો તમારી પાસે હોય તો એ 6 મોલ 6 મોલ તમારે FeSO4 ને Fe+2 માંથી Fe+3 માં કન્વર્ટ કરે. આ 1 મોલની જરૂર, આ 1 મોલે તમે 6 મોલને કન્વર્ટ કરી શકો. અચ્છા, આ તમારી પાસે કેટલા છે? 20 ગ્રામ છે. તો આનો મિનિંગ એમ થાય કે પહેલા તમારે આને ગ્રામની અંદર કન્વર્ટ કરવા પડે. જો તમે એને ગ્રામની અંદર કન્વર્ટ કરી નાખો જનરલી, તો આપણે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો એને આપણે ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરીએ તો નોર્મલી 122 ગ્રામ સમથિંગ થશે. એનો મતલબ એમ થયો કે આનું જો તમે મોલિક્યુલર માસ લેશો તો 294 થશે. એટલે 294 ગ્રામ તમારી પાસે K2Cr2O7 હોય તો એ 152 ગ્રામ FeSO4 નું Fe+2 માંથી Fe+3 માં કન્વર્ટ કરે. તો તમારે આ કેટલા લેવાના છે? 20 ગ્રામ્સ જ કન્વર્ટ કરવા છે તો આની કેટલી જરૂર પડે? હવે તમારે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખવાનું, રાઈટ? તો આને એકોર્ડિંગલી તમે એના માસ છે એ તમે ફાઇન્ડ કરી શકશો, રાઈટ? એક ફોર્મ્યુલા તમારી પાસે આવી રીતના મળે. કેમ થાય છે બરોબર ખાસ જોજો.
નેક્સ્ટ ન્યુમેરિકલ આપ્યો છે. ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે હાઉ મેની મિલીલીટર્સ of 0.123 m molarity of KMnO4 are required to react completely with 25 ml of 0.250 m FeSO4 solution in acidic medium. એસિડિક મીડિયમ આપ્યું છે, ધ્યાનથી સમજજો. રિએક્શન તમને આપી દીધી છે તો તમારી પાસે એનો મિનિંગ એમ થયો કે આપણને ખબર છે કે એસિડિક મીડિયમ હોય તો MnO4-1 છે એનો n ફેક્ટર છે એ આપણી પાસે 5 હોય, કેમ કે 5 ઇલેક્ટ્રોન ચેન્જ થાય. અને તમને આપ્યું છે FeSO4, તો FeSO4 ની અંદર તમારી પાસે એનો n ફેક્ટર તો એ 1 જ મળશે તમને. સો Fe+2 માંથી તમે Fe+3 માં જશો એટલે આનો n ફેક્ટર છે તમને 1 મળશે, રાઈટ. આ એનો n ફેક્ટર મળ્યો. હવે ક્વેશ્ચન ની અંદર તમને એવું કીધું છે કે આ એની મોલારિટી આપી છે, તો આપણે એને કહી દઈએ M1. M1 is 0.123, રાઈટ. V1 એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. હાઉ મેની મિલીલીટર્સ KMnO4 માટે છે, તો સર આનો n ફેક્ટર તમારી પાસે છે, કેટલો છે? 5 છે. આ MnO4-1 માટે થયું. FeSO4 માટે તમને V2 કહી દઉં તો અહીંયા V2 is given, એ આપ્યું છે 25 ml, રાઈટ. અને M2 is given અને એ આપ્યું છે તમને 0.250 મોલારિટી અને એનો n ફેક્ટર તમારી પાસે છે 1. તમારે V1 ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સો M1 V1 n ફેક્ટર is equal to M2 V2 n ફેક્ટર, બરાબર. આને સબ્જેક્ટ કરી દઉં તો V1 is equal to M2. what is the value of M2? 0.250 into V2 25 into 1 and divided by તમારે લેવું પડશે M1 is given અને એ આપ્યો છે તમને 0.125 અને એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું n ફેક્ટર એટલે અહીંયા થઈ જશે 5. આ કેન્સલ થઈ જાય એટલે અહીંયા થઈ જશે 2 થઈ જશે. આ કેન્સલ કરો એટલે આ થઈ જશે 5 into 2 એટલે આન્સર મળશે તમને 10 ml. આટલાની તમારે જરૂર હોય. આ ને એકોર્ડિંગલી તમારે આન્સર છે ફાઇન્ડ કરવાનો થાય. મેઇનલી થીમ આ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરવા માટેની છે. ફરી એક વખત, પહેલા તો જે તમને આપ્યું છે MnO4 મીડિયમ ખાસ જોવાનું, એને રિલેટેડ તમારે આનો n ફેક્ટર મળી જાય. FeSO4 છે એટલે Fe+2 માંથી Fe+3 માં જાય એટલે n ફેક્ટર 1 મળે, બરાબર. તમને અહીંયા M1 is given, V1 is ફાઇન્ડ કરવાનું છે, V2 is given, M2 is given, n ફેક્ટર આપણે આપણી જાતે ડિસાઈડ કરવાનો. એમાંથી જે તમારે બાકી ઘટતું હોય એને તમારે ફાઇન્ડ કરી નાખવાનું. આ એનું ટાઇટ્રેશન માટેનું સિમ્પલ છે એ ફોર્મ્યુલા થયું અને એને એકોર્ડિંગલી છે તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું થશે, રાઈટ. કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરાય એ આખું બરોબર ધ્યાનથી સમજજો. નેક્સ્ટ એક ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, કેમ કેલ્ક્યુલેટ કરાય એ તમને સમજાવી દઉં. 1.80 gram of impure sample of oxalate was dissolved in water and solution made 250 ml. આટલું તમે એડ કર્યું છે, ઓક્ઝોલેટ આયન એડ કર્યો છે એટલે C2O4-2 આ કન્વર્ટ થાય CO2 માં, ધ્યાનથી સમજજો. અને આનો n ફેક્ટર છે તમને 2 મળે, કેમ કે બેલેન્સ કરી જો. અહીંયા તમે 2 પુટ કરો એટલે 2 કાર્બન 4 ઓક્સિજન અને અહીંયા તમે 2 ઇલેક્ટ્રોન પુટ કરો એટલે તમને એનો n ફેક્ટર મળી જશે, રાઈટ. હવે એને કીધું છે કે ઓન ટાઇટ્રેશન 20 ml of this solution required, 30 ml of M/50 KMnO4 solution. Calculate the percentage purity of sample. ઓકે, હવે જો અહીંયા તમે ટાઇટ્રેશન કર્યું 20 ml of this solution એટલે આ ઓક્ઝોલેટનું સોલ્યુશન આપણે એને M1 કહી દઈએ. સો તમારી પાસે M1 ફાઇન્ડ કરવો છે, એ નથી ફાઇન્ડ કરવો છે. તમારી પાસે V2 is given, કેટલું આપ્યું છે? 20 ml. ચાલો 20 ml છે, રાઈટ.
હવે આનો n ફેક્ટર ઓક્ઝોલેટ છે એટલે એનો n ફેક્ટર મેં કહી દીધો 2 થશે. સેકન્ડ, તમને અહીંયા KMnO4 આપ્યું છે. આ ઓક્ઝોલેક એસિડ છે એટલે એસિડિક મીડિયમ જ હશે. આમે ફોર્મ્યુલાની અંદર તમને દેખાય છે. સો આનો તમને M2 KMnO4 માટે આપ્યું છે તમને 1/50 એટલે 1/5 સમથિંગ છે. 50 નથી પણ 1/5 છે. આમાં ભૂલ છે. 1/5 છે. અથવા તો જે આપ્યું હોય તમારે લઈ લેવાનું, જે આપણે ટૂંકમાં કીધું હોય, કોઈ વાંધો નહીં. 1/50 આપી દીધું છે. ચાલો, અને અહીંયા તમને આપી દીધું છે V2 ઇઝ ગિવન. કેટલું આપ્યું છે V2? 30 ml, રાઈટ. અને n ફેક્ટર છે એ તમને થઈ જશે 5, રાઈટ. તો એના ઉપરથી તમને M1 મળી જશે. ફોર્મ્યુલા થઈ જશે M1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ M2 V2 ઇન્ટુ n ફેક્ટર ડિવાઇડેડ બાય અહીંયા થઈ જશે V1 ઇન્ટુ n ફેક્ટર. બરાબર. હવે જો અહીંયા આપણે પુટ કરીએ તો M2 કેટલો છે આપણી પાસે? 1/50 મલ્ટીપ્લાય બાય V2. V2 ઇઝ 30, n ફેક્ટર ઇઝ 5 ડિવાઇડેડ બાય V1. V1 ઇઝ ગિવન 20, રાઈટ. આ મલ્ટીપ્લાય થશે અને n ફેક્ટર મળશે તમને 2. તો આના ઉપરથી તમને M1 મળી જશે. અચ્છા, M1 એટલે મોલારિટી થઈ. હવે આપણી પર્સન્ટેજ ફાઇન કરવા છે. હવે આ 100% હોય, 100% હોય તો તમને આ M1 અહીંથી મળશે. તો જો M1 મીન્સ મોલારિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 1000 ઇન્ટુ માસ ઓફ C2O4 -2. બરાબર. આ એનો માસ હશે. મોલિક્યુલર માસ લેશો એટલે 88 મળશે તમને. અને તમને એનું 250 ml સોલ્યુશન બનાવવાનું કીધું છે. તો તમને અહીંથી માસ મળી જશે. મોલારિટી છે અહીંથી મળી હશે. અહીંયાથી તમને મોલારિટી મળી હોય એની વેલ્યુ પુટ કરી દો. અહીંથી તમને માસ મળી જાય. આ જે માસ મળે ઈ માસ છે એનો મિનિંગ એમ થાય કે 100% પ્યોર હોય તો એ માસ તમને આ મળે, રાઈટ. હવે જો આ માસ છે એ ફોર એક્ઝામ્પલ 100% પ્યોર હોય તો એનો માસ મળે. તમે 1.80 ગ્રામ લીધું છે તો એને અકોર્ડિંગલી કેટલું મળશે એ તમારે ફાઇન કરવાનું. આ 100% હોય તો મળે, તો કેટલા પર્સન્ટેજ તમને માસ છે એ મળતો હોય એ તમારે ચેક કરવાનું, રાઈટ. તો આમના ઉપરથી તમને પ્યોરિટીના ન્યુમેરિકલ્સ ઓર MCQ છે એ પણ તમે સોલ્વ કરી શકશો, રાઈટ. આમાં નાના મોટા ચેન્જ થઈ શકે. સમટાઈમ્સ તમને મોલારિટીની જગ્યાએ નોર્માલિટી ગિવન હોય, સમટાઈમ્સ તમને માસની જગ્યાએ વોલ્યુમ ફાઇન કરવાનું કીધું હોય, સમટાઈમ્સ તમને વોલ્યુમ ગિવન હોય, માસ ઓર મોલિક્યુલર માસ ફાઇન કરવાનું કીધું હોય, મીન્સ કે એની મોલારિટી ફાઇન કરવાની કીધી હોય. આમાં નાના મોટા ચેન્જ થાય, બટ મેઇન ફેક્ટર આ છે. આને એકોર્ડિંગલી તમારે ક્વેશ્ચન છે એ બધા પૂછાશે, રાઈટ. સો ટાઇટ્રેશનમાં આટલું ધ્યાન રાખવાનું. સેકન્ડ થિંગ, પ્રેક્ટિકલ પોર્શનની અંદર જે ટાઇટ્રેશન કરાવ્યા છે એની અંદર મેં સમજાવેલું છે કે KMnO4 છે ઇન્ડિકેટર્સ મતલબ સૂચક શું કામ હોય, ન હોય, એ બધી થિયરી છે એ પાછી સાથે સાથે પ્રિપેર કરવાની, રાઈટ. ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ.